এখন চলে এসেছি নিউ কোচবিহার স্টেশনে। 3:35 ট্রেন, গুয়াহাটি ওখা এক্সপ্রেস। এটা এখন রয়েছে জামিরা হল্টে। গরমে অবস্থা শেষ। এখন রয়েছে অযোধ্যা স্টেশনে। হয়তো এর মধ্যে কোনো সময় আসবো রাম মন্দির দেখতে। সময় কাটানোর জন্য একটু আর্ট, যমুনা সেতু সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের চূড়ার ধ্বজ পরিবর্তন হচ্ছে, আর এদিকে সেই ধ্বজ নিয়ে আসা মানুষেরা নৃত্য করছে আনন্দ এবং উল্লাসে। দাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাসভূমি দ্বারকা মন্দিরে পুজো দিয়ে এখন প্রসাদ গ্রহণ করছি, যার মূল্য মাত্র 30 টাকায় ভরপেট খাওয়া। খাওয়ার মধ্যে এত কিছু ছিল, দেখে ভালো লাগছিল, কিন্তু গুজরাটি থালি যেহেতু পেটে ভিতরে ঢুকছিল না। এখন যাচ্ছি পাণ্ডব ওই সুদামা ব্রিজে। এখান থেকে ফেরি নিতে হবে। এটা গোমতি ঘাট, আর ওই যে সুদামা সেতু। ये भाई साइकिल लेके आ रहे, अरे आराम से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये साइकिलिंग का राउंड लेते हुए हमारे बोनी भाई आराम से आराम से। तो कैसा लग रहा है बोनी भाई आपको साइकिल चला के? और आपका नाम? हमने नाम तो पूछा ही। जितिन यादव। यादव, अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड भी यादव है। पहली बार वेस्ट इंडिया आया, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बहुत टाइम बाद साइकिल। फिर भी कितने थे সাইট সিইংয়ের জন্য বেরিয়েছি। এখন যাচ্ছি বেট দ্বারকা, নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ, গোবিন্দ তালাব, রুক্মিণী মন্দির। রুক্মিণী দেবীর মন্দিরে এখানে 20 মিনিটের সময়। वहां से रुक्मिणी माता हरण करने के बाद दोनों द्वारिका में आए। द्वारिका में दोनों का विवाह चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दोनों का द्वारिका में विवाह हुआ। सूर्य, ब्राह्मण और अग्नि की साथ विवाह हो गया। विवाह हो जाने के बाद अपने कुल के गुरु दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव का नाम है पिंडारा, पिंड तारक क्षेत्र। वहाँ दोनों गए, लक्ष्मी और नारायण। गुरु महाराज को भोजन का निमंत्रण दिया कि हमारा विवाह हो गया है, तो आपको हमारे महल में द्वारिका में राजभवन में भोजन करने के लिए आना। तो गुरु महाराज बोले कि मैं भोजन तो करूंगा, आपके घर भी आऊंगा, राजभवन में आऊंगा, पर मेरी एक शर्त, हम ऋषि पुत्र एवं तपस्वी ब्राह्मण, हम घोड़े पर सवारी नहीं करेंगे। ये मूंगे जीव को बच लगता है, वो बोल नहीं सकते, मगर दर्द उन्हें होता है। आप पहले घोड़े को निकाल दो। तुरंत ध्रुवन ने घोड़े को निकाल दिया। घोड़े की जगह आप दोनों स्वयं लक्ष्मी और नारायण जुट जाओ और अपने हाथों से रथ को खींचो और मुझे द्वारिका ले चलो। मैं भोजन करने के लिए अवश्य तैयार। भगवान और ब्राह्मण एक साइड में भगवान, दूसरी साइड में माता, दोनों ने अपने हाथों से रथ को खींचा। आधा मार्ग तय हो गया, मध्याह्न का काल हुआ, दोपहर के 12 बज गए। रुक्मिणी माँ को पानी की प्यास लगी। भगवान मेरा गला सूखा है, आप मुझे पानी पिला दो। अब मेरे से रथ आगे नहीं बढ़े। भगवान ने रथ को रोक दिया। अपनी योग विद्या की मदद से अपना दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया और भूमि में से माँ गंगा मैया का प्रागट्य दिया। बोलिए गंगे मैया की। दोनों ने पानी पिया, दोनों की प्यास बुझ गई, मगर एक बात की भूल। पीछे जो महामुनि बैठे थे रथ में दुर्वासा ऋषि, उनकी आज्ञा लेना भूल गए। दुर्वासा ऋषि को पूछना भूल। दुर्वासा ऋषि क्रोधी ऋषि, क्रोध के आवेश में आ गए, शरीर कांपने लगा। मुख में से 2 श्राप निकल गए। पहला श्राप ये दिया, आप दोनों का 12 साल का वियोग हो जाए। इसी कारण से भगवान का मंदिर गांव में, माता जी का मंदिर यहाँ जंगल। दूसरा श्राप ये दिया, आपकी सोने की नगरी द्वारिका में सब चीज मिलेगा, मगर पीने का मीठा पानी नहीं।
जो शराब की वजह से आज की तारीख में पूरे 8 किलोमीटर के एरिया में एक এখানে হয়েছিল কৃষ্ণ এবং রুক্মিণী দেবীর বিয়ে। রুক্মিণী মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়েছি। এখন উদ্দেশ্য গোপীতলা। বলা হয় এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে খেলা করত এবং সেই মহাদেবের 12টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে। চলে এসছে গোপীতলাতে। পৌরাণিক কথা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের 16,000 রানী সহ গোপীরা এখানেই জল সমাধি গ্রহণ করেছিল। এটি সুদর্শন সেতু। 2024 সালে এটি স্থাপিত হয় এবং জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এর পূর্বে বেতদ্বারকা যাওয়ার জন্য ফেরি অথবা নৌকা অপেক্ষা করতে হতো, কিন্তু এই ব্রিজটি স্থাপনের পর থেকে আর তার অপেক্ষা করতে হয় না। বেতদ্বারকা পৌঁছে গেছে। পৌরাণিক মতে এখানে শ্রীকৃষ্ণ সুদামার সাথে দেখা করেছিল এবং তার সর্বস্ব সুদামাকে দান করেছিল। বেতদ্বারকা থেকে ফিরে এসে এক নাম না জানা মন্দিরে ঢুকলাম, যার অভ্যন্তরের সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। সকাল সকাল দ্বারকাধীশকে প্রণাম করে নিজের যাত্রা শুরু করলাম। বোটে করে গোমতী নদী পার হয়ে এখন নদীর ওপারে যাচ্ছি পঞ্চনাথ তীর্থম দর্শন করতে। বলা হয় এখানে পাণ্ডবরা তপস্যা করেছিল জুয়ায় সর্বস্ব হারানোর পর। গোমতী রিভার পার হয়ে এখানে এসেছি। 100 টাকা নিয়েছে ভাড়া যাওয়া এবং আসা মিলে, যদিও প্রচণ্ড এক্সপেন্সিভ। ব্রিজটা থাকলে ব্রিজে 10 টাকা কি 20 টাকা নিত। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত লক্ষ্মণা তীর্থ, এটা একটি কুয়ো যেটা সাদা জলের। এখানে এসেছি স্কন্দপুরাণে বর্ণিত চন্দ্রভাগা তীর্থ, এটাও সাদা জলের। এটা স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আরেকটি কুশাবতী তীর্থ। এখানে মোট 5টি কুয়ো রয়েছে, যেটি পঞ্চনাথ তীর্থ নামে পরিচিত। আর এখানে রয়েছে জাম্বুবতী তীর্থ। আর স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আরেকটি তীর্থ রয়েছে গোমতী তীর্থ। এই 5টি কুয়ো একসাথে বলা হয় পঞ্চনদ। কে হাল চাল? কেমন আছিস? বলবি না কিছু? রাগ করছিস? কি হয়েছে? আমার দিকে না একটু খাবার খাই, অল্প অল্প দে, একটুখানি দে না। দুর্বাসারের শেষ একটি প্রতিমূর্তি, যেখানে পিছনে একটি চক্র বানানো হয়েছে যেটা হাওয়ায় ঘুরছে। দ্বারকা থেকে বেরিয়েছি শিবরাজপুর যাব, কিন্তু আজকে একটু থ্রিলিং কাজ করি। আজকে একটু সময় আছে, তাই আজকে হেঁটে হেঁটেই যাবো। প্রচণ্ড রৌদ্র, তার সাথে সাথে যদিও একটু ঠান্ডা আবহাওয়া আছে, যেহেতু কেননা রৌদ্র থাকলেও এখানে যেহেতু সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল, তাই সমুদ্রের আবহাওয়া আমাকে শীতল করে দিচ্ছে। এখন হেঁটে যাচ্ছি, তার পাশাপাশি আমি ভাবছি এবার হিচহাইকিং টাইপ স্টাইল করবো, মানে লিফট নিয়ে দেখি যাওয়া যায় কিনা। এখানে অ্যাকচুয়ালি অটোর প্রাইস প্রচুর হাই। কিছুক্ষণ পর জল পান করছি আর হাঁটছি। একটা থ্রিলিং একটা ব্যাপার, প্রথমবার ট্রাই করছি এতটা ডিস্টেন্স জার্নি। দেখা যাক কী হয়। তেমন অসুবিধা হলে তখন
অন্য কিছু ব্যবস্থা করে নেব। এখন আপাতত কোনো অসুবিধা নেই, জাস্ট জলটা পান করছি আর ডিহাইড্রেট না হই আর কি। नहीं स्कूबा डाइविंग के लिए स्कूबा डाइविंग करो सर्च तो मिलेगा 2000 रुपये और अनलिमिटेड टाइम देख लीजिए वीडियो 4 वीडियोग्राफी 5 वीडियोग्राफी जितना वीडियो फाइनली स्कूबा। वाया मुंबई होके कलकत्ता चले जाओ। वाया मुंबई केरला होके कलकत्ता यहाँ से। कितने महीने तक पहुँचोगे वो तो पता नहीं। এখন স্কুবা কোম্পানির গাড়িতেই যাচ্ছি দ্বারকা, কারণ এখন অটো পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। The next day. कर ले खुद से ही प्यार बंदे है जहाँ की तुझको खबर खुद से है पर तू बेखबर। এখন রয়েছি ভক্তেশ্বর টেম্পলে। এটা হচ্ছে সানসেট ভিউ পয়েন্ট। এখানে সানসেটের সময় ভিউটা কেমন আসছে, কেননা এখানে যে কোরাল রিফগুলো রয়েছে, এখানে কোরাল রিফের মধ্যে অনেক প্রচুর সামুদ্রিক প্রাণী রয়েছে, যেমন কিছু শামুক রয়েছে, ঝিনুক রয়েছে, এছাড়া কাঁকড়া রয়েছে, এছাড়া ছোটো ছোটো মাছ তো রয়েইছে। এটার জন্য ভিউটা খুবই দারুণ আসছে। আপনারা চাইলে এখানে অবশ্যই ভিজিট করতে পারেন। খুব ভালো হবে যদি আপনারা শীতকালে আসেন। শীতকালের সময় এখানে ভিউতে প্রচুর আসে, অর্থাৎ ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারির সময় যদি আসেন তো আপনার ভিউতে দারুণ পাবেন। চলে এসেছি ভক্তেশ্বর টেম্পলে। এখানে ভিউটা অসাধারণ। আমার দ্বারকা ঘোরা শেষ। আর যাওয়ার কথা ছিল পরবন্ধের, কিন্তু কোনো কারণবশত যাওয়া হয়নি। তো আজকে এখন যাচ্ছি সোমনাথের উদ্দেশ্যে। সোমনাথে পৌঁছাবো সকাল 5টার দাঁড়ায়, হয়তো দেখা যাক কী হয়।